हाय पिला माने ब्यूटी ऑफ नेचर कल्पना यूट्यूब चैनल को स्वागत। आम चैनल रे गछलता ठारू प्राणी सरीसृप कीटपतंग पशुपक्षी और औषधीय वृक्ष विषय रे देखि परिबे बा जानि परिबे। आमर चैनल समस्तंक ठारू भिन्न एक प्रकार वीडियो पसंद थाए हेले आमे छोट पिला ठारू वृद्ध पर्यंत संसार रे अछंती। समस्तों किछि किछि वीडियो अछि, समस्ते सब प्रकार वीडियो देखि परिबे। आज हम एक क्षुद्र प्राणी विषय रे जानिबा जार नाम होला गुंडुची। गुंडुची एक क्षुद्र प्राणी। प्रथम तो देखिबा गले गुंडुची देहरे जानिथिबो तार तीनोटी गार थाए। केतोटी गार थाए? तीनोटी गार थाए। ए तीन गार पछरे एक कहानी अछि। से कहानी हेउची पौराणिक कहानी। जदि सुनिबा को चाहिबो सुनि परिबो। से तीन गार पछर कहानी आमे सुनिबा आगरु प्रथम आमे गुंडुची विषय रे किछि जानिबा। प्रथमत गुंडुची एक क्षुद्र प्राणी माने टिकिटाए छोटटिए। तार ओजन माने देखिबा को गले केजी ओजन ग्राम रे आमे देखिबा को गले एमानकर ओजन 12 ग्राम रु 26 ग्राम होई थाए। ओजन तार केते 26 ग्राम। तार दैर्घ्य प्रस्थ मापिबा को गले बा सेमी देखिबा को गले से 10 सेमी रु 14 सेमी दैर्घ्य प्रस्थ होई थाए। से गुंडुची मानकर साधारणतः बहुत लंबा बुद्दा लांगटिए थाए आ बड़ बड़ आखि सह पतला शरीर मध्य तार थाए। तार गुंडुचीर से मानकर शरीर प्राय लोमपूर्ण होई थाए। तार शरीर रे सबुआडे लोम थाए। अधिकांश गुंडुची प्रजातिर पछ गोड़ आग गोड़ ठारू लंबा होई थाए। जेमिति देखिबा को गले मांकड़ मानकर पछ गोड़ ठारू आग गोड़ बहुत लंबा। से लंबा आग गोड़ इतिबारो से गछरु गछ डेइबारे से लंबा गोड़ सहाय्य करे। सेमिति सेई गुंडुची मानकर पछ गोड़ ठारू आग गोड़ लंबा होई थाए। ताकर जो पाद थाए सेई पादरे 4टी रु 5टी आंगुली सेई पादरे थाए। गछरे चढ़ुथिबा गुंडुची माने अधिकांश स्तन्यपायी प्राणी मानक परी गछर मुंडरू ओल्हाई पारंती। माने गछ उपरकू पूरा अगकू चढ़ी जिवे पुणी तळकू ओल्हाई प्राणी मानक भली। आमे जिनि सब गछरे चढ़ुजे से माने तांको गोड़कू 180 डिग्री घोराई पारंती। माने घोराई पारंती जुआड़े चाहे ताको गोड़ सियाड़े चले। से गुंडुची माने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रु आरंभ करी सेमी एरिड मरुभूमि पर्यंत समस्त स्थान रे बसवास करती। एमाने साधारणतः तृणभोजी प्राणी होइता। एमानकू मंजी आ बादाम खाया को भारी भल लागे। से खाद्य रूप रे मंजी आ बादाम खाइता। गुंडुची मानकर बड़ बड़ आखि सूचित करे जे गुंडुची मानकर एक उत्तम दृष्टि शक्ति अछि बोली। ताकर जो दृष्टि शक्ति अछि प्रखर थाए हला। जहा वृक्षरे वास करुथिबा प्रजाति मानक पई विशेष गुरुत्वपूर्ण होई थाए। से गुंडुची मानकर स्पर्शर भावना अधिक थाए। जहा कि सेमानकर अंगर
ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇତକ ଅଛି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଲମ୍ବା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ରହିଛି, ଯାହା ସେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଦାନ୍ତ ବଢିଥାଏ। ସେଇ କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଜୀବନ ସାରା ବଢାଇଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଦାନ୍ତର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କଣ ଜାଣିଛ? 1013। ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା କଣ? 1013। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 20ଟି। ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କର ମୋଟ ଦାନ୍ତ ହେଲା 20। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ନାବାଳକ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମରିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବୟସ୍କ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ 5 ରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଗଛରୁ ବସା ପଡି କିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ଗଛ ଉପରେ ବସା କରି ରହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବସା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମରିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କୁ ବାଟୁଳି ଠୁଳା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାରନ୍ତି। କେବେ ଦେଖିଛ? ସେ କିଛି ଲୋକ ଆଉ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ମାରି ଖାଆନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ଲାଞ୍ଜ ବହୁତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ସେଇ ଲାଞ୍ଜ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ବର୍ଷା, ପବନ, ଥଣ୍ଡାରୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାରେ ସେଇ ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଲାଞ୍ଜ ଦେଇ ଅଧିକ ରକ୍ତ ପମ୍ପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗରମ ଦିନରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଡେଇଁବା ସମୟରେ ଏହା ପାରାଚୁଟ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବସିଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ବସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ପିଠିକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ପିଠିକୁ ଲାଞ୍ଜ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବା 2 ଥର ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ 3 ରୁ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର 6 ସପ୍ତାହରୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟ ପରେ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଜାତି ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ଲୋମହୀନ ଆଉ ଦାନ୍ତହୀନ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଜାତି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ତାର ମା ଗୁଣ୍ଡୁଚି କେବଳ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। କେବଳ ସେଇ ମା ହିଁ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଏ। ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 6 ରୁ 10 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇଥାଏ। 6 ରୁ 10 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଏ। ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ କଣ ଖାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଚାଲ ଜାଣିବା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ସେଲୁଲୋଜ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟିନ, ଫ୍ୟାଟ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଭରପୁର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜି
ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଏ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଫଳ ଆଉ କିଛି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ଭୋକିଲା ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରନ୍ତି ସେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଉଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଆଇନ ଡ୍ରଗ୍ସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ଏହି ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କ ଚେହେରା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ସେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବାଡିରୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ସବୁ ଅଣା ହୋଇ ପକାରେ ଶୁକା ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଟୁପ ଟୁପ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି କି ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତି, ତାହା ଅକଳନା। ସେ ଟିକି ଟିକି କରି ଖାଇବେ, ଭିତର କେଶରଟି ସେ ଖାଇଦେବେ। ଖାଲି କଖାରୁ ମଞ୍ଜିକୁ ଧରିଲେ ହବନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଜି ଶୁକା ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଟିକି ଟିକି କରି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ତା ଭିତର କେଶର ଖାଇଥାଏ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ପିଠକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କୁଡୁ କୁଡୁ କରି ଆଗ ଦାନ୍ତରେ ସେ ଟୁକ ଟୁକ କରି ଚୋବାଏ, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ସ୍ୱର କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଚିଁ ଚିଁ କରି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ, ସେଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚିର ତିନି ଗାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜି ତ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରୁନାହୁଁ। ଯେତିକି କହିଲେ ସେତିକି ଶୁଣିନିଅ, ସେତିକି ବୁଝିନିଅ। ସେ ତିନି ଗାର ପଛର କାହାଣୀ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଅପଲୋଡ କରିବା। ବୁଝିହେଲା?